And so if there's hope for these guys, then there's hope for all of us. So in Luke chapter 2 is the story of the birth of Christ. It goes, shepherds were watching their flocks at night near Bethlehem, blah, 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 the angel of the Lord, and on and on and on. We know the story really well. And 1 month before Passover, these huge flocks of sheep would gather outside of Bethlehem. And these were 1-year-old lambs. They belonged to the high priest, used for sacrifices in Jerusalem that were 6 miles away. And these flocks required a large number of shepherds, large amounts. And in the first century culture, shepherds were considered not worthy for God. They were ceremonially unclean because they had to work with dead animals and manure and all that, and they were excluded from the temple worship. They looked rough, they lived and slept with the sheep, and they smelled. And although they provided animals that were to be used in the temple worship, they were excluded from it. There were rituals that could be done that would make them acceptable for worship, but this would require them to leave the sheep, and that they could not do that. So at the time of Christ, worship was associated with the temple. And therefore, if you couldn't go to the temple, you couldn't worship God. So the shepherds lived in this spiritual dilemma. They were looked down on in culture, always unclean, never worshiping in the temple, cut off from the presence of God. But what is so great about the Christmas story is although culture considered them unworthy, God chose these lowly shepherds to be the first ones to know about his son. God didn't choose the elite, he chose the shepherds. Many people look at themselves like the shepherds looked at themselves. I'm not fit for God. I've done too many bad things. The shepherds were given an invitation to go and see for themselves. They could have stayed there, but they didn't. They went into the city on a search for baby Messiah. Now, can you imagine what that looked like? They were probably this huge group. They looked like a mob. They were scary looking. And they were going from stable to stable to stable. Can you imagine what Mary and Joseph thought when these dirty and smelly shepherds barged in? So in Luke chapter 2, it says that after seeing Jesus, they were changed because they experienced Jesus. They told everyone what had happened and what the angels had said to them about the child. All who heard the shepherd's story were astonished. The shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had seen and heard. So the story says they were all astonished. Like, why is that? Were they astonished at the birth of Christ? Or, about this baby Jesus? No, they were astonished that these shepherds, right? Remember, shepherds don't have encounters with God. They're unclean. Shepherds aren't known for their spirituality, yet they're talking about God and the Messiah. They were glorifying and praising God for all they heard and seen. They were worshiping God, and they weren't even in the temple. They may not have been acceptable in the temple, but they knew they were acceptable to God. So that invitation given to the shepherds is still given to us today. It's not an invitation to religion, but an invitation for a relationship. God didn't invite the shepherds to the temple. He told them, come to him. Go and see. We become changed people when we experience Jesus. So Lord, we thank you and worship you during the Christmas season. You are our wonderful Counselor, Almighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. We accept your invitation today to go and see. Give us a fresh filling of your Spirit and a new awareness of who you are. Give us wisdom and revelation that we might know you better. Thank you for being with us, our Emmanuel. We ask you would comfort those tornado victims in Kentucky. As they're trying to put their lives back together, may your light shine brightly in their current darkness.
We pray for our country that America will lead and be a beacon of light for Christ to the rest of the world. We ask you to restore honor and dignity to our leadership. Thank you for your grace, your love, mercy, and kindness. We'll praise you and glorify you like the shepherds did on that first Christmas. We pray in Jesus' name. 읽겠습니다. 하나님 말씀은 마태복음 1장 16절로 23절까지입니다. 제가 읽겠습니다. 마태복음 1장 16절부터입니다. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라. 그런즉 모든 대수가 아브라함부터 다윗까지 연례되어 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀 갈 때까지 연례되어 바벨론으로 사로잡혀간 후부터 그리스도까지 14대더라. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성녀로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현명하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성녀로 된 것이라. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 하니라. 아멘. 사람들은 요즘에 제 아내도 아이들이 카드도 주고 조그만 선물도 줄 때 카드를 쓸 때 보니까 해피 할러데이 해서 보내더라고요. 예, 노니까 즐거운 거예요. 하루 쉬니까 즐거운 거예요. 그러나 우리의 기쁨은 할러데이라 기쁜 것이 아니라 우리에게는 너무 기쁜 소식이 되는 구원의 소식 되는 그 구주 예수께서 오셨기 때문에 그날을 기쁨으로 합니다. 그래서 해피 할러데이가 아니에요. 우리에게는 기쁜 하나님의 아들 되신 예수의 이 땅에 오신 성탄절입니다. 그런데 성탄이 참 기쁘지 않아요. 우리 장로님 기도 때도 말씀하셨지만 오늘 아침에도 제가 뉴스를 보는데 이 토네이도가 지나가는 게 좀 바람이 세게 불었구나 정도가 아니더라고요. 그 마을 하나가 거의 한 90% 정도가 완전히 그 믹서기로 갈아놓은 것처럼 완전히 쑥대밭됐어요. 성탄절 준비한다고 밤새 일하던 그 양초 공장에 있는 사람들은 한꺼번에 다 거기서 몰살에 죽기도 하고요. 또 한쪽을 딱 트니까 코로나로 현재 확진해서 죽은 사람이 미국만 해도 85만 명이 넘는 거예요. 85만 명. 그거는 이제 우리 이 살고 있는 미국이고 이것을 조금 더 벗어나 보니까 그나마 우리나라는 우리 이 미국에 사는 우리는 안 맞으려고 해서 그렇지 백신 놔준다고 하면서 열심히 맞으라고 하잖아요. 맘만 먹으면 가서 기다리지도 않고 나요. 그런데 그거 하나 맞으려고 못 맞아가지고 막 하고 백신 맞은 데를 보니까 그래도 잘 사는 나라들은 조금 있는데 아예 아프리카는 아예 맞지도 못하고 그래서 수많은 사람이 그렇게 고통당하고 있고 죽어가고 있고 한쪽에는 또 화산으로 한쪽에는 자연재해로 지진으로 또 한쪽에는 전쟁으로
어디를 틀어도요, 평안하지가 않아요. 기쁨이 오질 않아요. 그런데다 날씨까지 어저께는 우중충해가지고요, 몸도 쫙 가라앉는 게 제 아내랑 둘이서 이상하다, 몸이 왜 이러지? 왜 이러지? 혹시 해가지고 너무 이상하다 해서 제 아내는 또 코로나 테스트를 한번 집에서 자가진단 키트를 가지고 한번 또 해봤어요. 왜 이러지? 왜 이러지? 몸도 찌뿌둥하고 머리도 지근지근 아프고 날씨도 우중충하고 텔레비를 틀든 인터넷을 틀든 기쁨이라는 것들은 하나도 보이지가 않아요. 저희가 지금 그런 시대에 살고 있습니다. 그런데 오늘 성탄일은 메리 크리스마스래요. 메리 크리스마스. 뭐가 기쁘대요? 하나도 안 기쁜데 기쁘대요. 그런데 사실 주님이 오신 것은요, 언제 오셨냐? 하나도 안 기쁜 인생을 위해서요, 기쁨이 되기 위해서 오신 날이에요. 그래서 아마 그분이 오실 때 우리의 마음이 정말 지금의 우리와 같은 이러한 상황 속에서 주님은 오시면서 그러니까 내가 왔어. 기쁜 소식이 천사가 들려주는 기쁜 소식이야. 임마누엘로 오셨어라고 하나도 기쁘지 않은 세상에 주님이 그토록 오게 된 소식들을 강력하게 그래 주의 천사를 통해서 또 목자들을 통해서 외치게 하셨던 것입니다. 오늘은 성탄의 의미를 또 마태복음 특별히 1장과 2장에서는 성탄의 의미에 대한 중요한 세 가지 단어를 통해서 예수 그리스도의 탄생의 의미를 말씀하시는데 우리는 그 의미를 통해서 우리에게 주님이 어떠한 분이시고 우리에게 어떠한 의미가 있는지를 묵상하려고 합니다. 우리가 늘 쓰는 고백이 있죠. Christ, 그리스도. 그 다음에 예수. 그래서 우리는 예수 그리스도라고 고백합니다. 그리고 God with us, 임마누엘. 하나님이 우리와 함께 하신다는 뜻의 히브리어인 임마누엘. 이 말씀은 구약부터 예언되어졌던 말씀이었고 예수 그리스도께서 탄생하실 때 기쁨의 소식으로 주의 천사를 통해서 또 목자를 통해서 온 세상에 제일 먼저 알렸던 핵심 단어들이었습니다. 그리스도, 예수, 임마누엘. 저와 여러분은 최고의 세계 1등 국가에서 살고 있지 않습니까? 자유와 인권이 보장된 나라에서 분명히 살고 있습니다. 그러한 우리에게 있어서 뭔가 해방받는다, 구원받는다는 말은 그렇게 와닿지 않습니다. 저와 여러분을 누가 구속하고 있습니까? 법적으로 여러분들의 자유에 대해서 누가 함부로 건드리고 있습니까? 그런 거 없어요. 우리가 누구의 어떤 꽉 잡혀가지고 종되어 있습니까? 그런 것도 없습니다. 우리를 구원하시기 위해서 예수님이 오셨다고 하는데 구원받을 만한 일들이 여러분에게 어디 있어요? 뭐에 잡혀 있습니까? 사회적인 정치와 또 이 땅에 사는 다른 나라는 일단 차차하고서라도요. 우리에게 있어서 구원이라는 의미는 그렇게 와닿지 않습니다. 이 땅에 사는 저와 여러분에게 있어서 사회의 정치와 경제적인 삶의 문제는 분명히 우리에게 없어 보입니다. 그런데 우리는 여전히 우리의 삶에 평안이 없습니다. 왜 그럴까요? 나를 아무것도 구속하고 있지 않는 것처럼 보이는데요. 실질적으로 우리에게 평안이 없고 두려움에 있는 일들이 있습니다. 왜요? 내가 통제할 수 없는 것에 붙들려 있기 때문에 그렇습니다. 무엇에 붙들려 있을까요? 우리의 육신의 건강의 문제, 여러분들이 잘 먹고 잘하면 괜찮을 것 같죠.
어느 날 갑자기 일어나는 재앙의 문제, 갑자기 닥쳐지는 우리의 문제가 하루도 내일 어떤 일들이 일어날지 몰라요. 여러분의 삶에 여러분의 남편과 여러분 개인에게 일어났던 건강의 문제가 생각지도 못했던 문제들이에요. 언제 어떻게 올지 모르는 거예요. 여러분이 통제할 수 없는 문제예요. 내가 내 스스로에 대해서 자유할 수 있다고 생각하지만 실질적으로 인생의 죄와 저주와 사단의 문제, 이 땅의 재앙의 문제에 대해서 아무도 스스로 통제할 수 있는 자유가 없습니다. 실질적인, 그래서 사람들은 두려워해요. 내일 어떻게 될지 모르니까. 어떻게 될지 모르니까. 갑작스럽게 일어났던 여러분들의 고통 가운데서 여러분들은 상상하지 못했던 일들을 이미 겪으면서 지나왔고 지금도 지나가고 있고 또 그것으로 올 것을 두려워하고 있습니다. 그러하기에 우리는 실질적으로 아무도 나를 구속하고 있는 것 같지 않지만 실질적으로는요, 우리는 죄와 저주와 하나님을 떠난 문제 안에서 우리는 잡혀 있습니다. 그래서 평안이 없어요. 나는 아무 문제 없고 그리스도가 필요 없다라고 스스로들 말하고 있습니다. 난 괜찮아. 그렇지만 하나님께서는 이 땅에 그리스도를 보내신 이유가 명확하십니다. 2000년 전에 그들에게만 필요한 것이 아니라 온 인류, 과거와 현재뿐만 아니라 미래에 더 우리보다 더 잘 살게 되고 더 모든 과학과 문명이 더 발달된 다음 세대라 할지라도 그들에게도 분명히 주님은 필요한 이유를 가지고 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨다라고 분명하게 말씀하고 계십니다. 하나님께서 예수 그리스도를 보내신 이유가 명확하게 있습니다. 마태복음에 앞서 말씀드렸던 세 가지 단어가 그 하나님의 복음의 비밀들을 분명하게 말씀하십니다. 첫 번째, 여러분 그리스도라는 단어입니다. 그런데 오늘 16절을 보면요, 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라. 이 앞에 보면 그 족보가 계속 예수님의 족보가 나옵니다. 근데 그 족보에 보면 계속 누구는 누구를 낳고 누구는 누구를 낳고 하는데 그 누구는 누구를 낳고 하는 그 내용은 다 남자 아버지는 또 그 아들을 낳고 그 아들이 또 아버지가 되어서 또 아들을 낳고, 이게 그 앞에 반복이에요. 바로 앞에 15절만 봐도 엘리웃은 엘르아살을 낳고 엘르아살은 mat단을 낳고 mat단은 야곱을 낳고, 다 아들의 이름이 족보로 기록되어 있습니다. 혈통으로. 그런데 16절은요 이렇게 넘어가요. 그러면 야곱은 누구를 낳았다고 해야 돼요? 요셉을 낳았어요. 그런데 야곱에게 있어서요 어떻게 표현하냐면 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았어요. 지금 누가 주인공으로 지금 표현되고 있어요? 마리아가 했어요. 예. 마리아. 요셉은 마리아의 남편이라는 거예요. 누가 더 중요해요? 마리아가 중요해요. 요셉은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 그 다음에 원래 요셉에게서 예수가 나왔다고 하는 것이 그 앞에 내용에서 보면 맞는데 여기서는 어떻게 해요? 마리아에게서 예수가 나셨다 라고 표현한 정도도 아니고 마리아에게서 어떻게 해요? 그리스도라 칭하는 예수가 나셨다. 굉장히 이 한 문장에 앞에 나와 있는 족보에서 말해주고자 했던 내용과는 근본적으로 다른 표현 속에서 중요하게 표현하고자 하는 것이 있어요. 첫 번째, 마리아가 나타나요. 남성 중심의 족보 속에서 마리아가 나타나요. 그 다음에 또 뭐예요? 그 이름이 예수인데 예수라는 이름 앞에 뭐예요? 그리스도라 칭하는 예수가 나타나요. 예수는 이름이고 그리스도는 뭐예요? 타이틀이에요. 타이틀. 바이든 대통령. 바이든은 이름이고요. 바이든의 역할을 알려주는, 위치를 알려주는 것이 뭐예요?
대통령이라는 위치예요. 그럼 그 대통령이라는 그 타이틀 안에 뭐가 들려 있습니까? 대통령으로서의 권세와 대통령으로서의 위엄과 대통령으로서의 어떤 일들을 해야 되는지에 대한 그 직무가 그 타이틀 안에 담겨져 있습니다. 예수를 낳았는데 그리스도라 칭하는 그리스도라는 타이틀을 가지고 있는 예수가 바로 그 마리아에게서 태어났대요. 앞에 혈통적인 요셉을 혈통의 연결고리로 말하지 아니하고 요셉은 단순히 마리아의 남편이었고 예수는 누구에서 나타났다고요? 태어났다고요? 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나타났다. 그래서 의도적으로 뭘 빼요? 혈통적으로 요셉에게서 나오지 않았다라는 것. 그래서 우리가 고백하는 동정녀 마리아에게서 예수가 태어나셨어요. 잉태되신 그 내용들을 그렇게 성경은 분명하게 증거하고 있습니다. 그러면 분명히 그리스도라는 것은 직분이라고 했습니다. 그리스도라 칭하는 예수라고 말하는데 왜 그럼 그리스도라 칭한다라는 말을 했을까요? 그 예수는 그 다음에 나오니까 두고요. 그리스도라 칭한다고 할 때 그 그리스도는 분명히 직분입니다. 단어의 뜻으로 보면요. 기름 부음 받은 자라는 뜻을 가지고 있습니다. 크라이스트라는 뜻 자체가 기름 부음을 받았다라는 그 단어적인 뜻은 그렇습니다. 구약에 보면 기름 부음 받았던 하나님이 주셨던 직분들이 있었죠. 왕과 선지자와 제사장들의 기름 부음을 받았습니다. 그들은 바로 그냥 기름 부음 받은 자들이었어요. 그렇지만 그들을 그리스도라는 특별한 의미로 칭하지는 않습니다. 기름 부음 받은 자로서의 그들이 왕과 선지자의 제사장은 되었지만 이 기름 부음 받은 자는 그리스도라는 이 뜻이 구약의 선지자들의 예언을 통해서 하나님께서 보내시는 특별한 메시아로서 하나님께서 보내시는 메시아로서의 그 의미가 바로 그 기름 부음 받은 자라는 것에 담기게 됩니다. 그래서 그리스도라는 뜻은 하나님께서 특별히 보내신 자라는 뜻이에요. 하나님께서 특별히 보내셨다. 그것은 인간의 입장에서는 뭐예요? 하나님께 보냄을 받은 자라는 뜻이에요. 하나님께서 특별히 보내시는 자가 이 땅에 오신 것이에요. 그리스도란 타이틀은 사람이 필요해서 세웠거나 아니면 본인이 스스로가 위대하고 싶어서 나다라고 할 때 세워진 이름이 아니라 하나님께서 하나님의 특별한 계획을 가지고 하나님의 뜻을 이루기 위해서 당신의 직분과 권세를 위임해서 보내신 자가 그리스도이십니다. 그러면 그리스도라 칭하는 예수라는 그 뜻은요, 무엇이냐면 하나님의 특별하신 계획을 가진 하나님이 보내신 자라는 거예요. 그러면 하나님이 친히 왜 특별히 보내셨어야 됐을까요? 하나님이 친히 보내시지 않으시면 안 돼요. 이 땅에서 사람들이 왕이 필요하면요, 필요에 의해서 어떻게 해요? 왕을 세우죠. 그리고 왕으로 섬깁니다. 우리에게도 왕이 필요합니다. 이스라엘 백성들은요, 사무엘 대신 우리에게도 이방 나라에 다른 나라에 있는 왕처럼 우리에게도 왕이 필요합니다. 그 왕이 우리 앞에 나타나서 우리를 위해서 대신 쌓아주고 우리를 다스려주는, 그래서 우리를 좀 안전하게 보호해줄 수 있는 우리에게도 그런 왕이 필요합니다라고 얘기를 해요. 그리고 그들이 대가를 치르겠다라고 하고 왕을 세워요. 그런데 이 그리스도라는 직분은요, 그렇게 인간이 필요해가지고 필요에 의해서 만든 직분이 아니에요. 하나님께서 친히 하나님의 필요를 위해서 하나님만이 세우실 수 있는
직분과 권한과 능력과 위엄을 가지시고 보내신 분이십니다. 그것이 중요해요. 왜요? 앞서 말씀드렸듯이 인생의 근본적인 문제들이 있습니다. 내가 나 스스로를 다 통제할 수 있을 것 같은데 실질적인 인생의 근본적인 문제, 저주의 문제, 재앙의 문제, 육신에 일어나는 모든 삶의 문제 속에서는요, 나는 아무것도 할 수가 없거든요. 그것을 위해서 여러분 누구를 세울 수 있겠습니까? 내 문제를 해결하기 위해서 왕을 세우면 되겠습니까? 내 문제를 해결하기 위해서 점쟁이라도 하나 세워주면 괜찮겠어요? 내 문제를 해결하기 위해서 훌륭한 어떤 교사나 지도자를 세우면 내 문제가 해결되어집니까? 안 돼요. 인생은 그 어떤 누구도 바로 인생의 그 근본적인 해결할 수 없는 문제에 대해서 자유롭지 않아요. 그래서 하나님께서 친히 우리 인생의 근본적인 문제를 보시고 인생에게는 그 누구도 스스로 해결할 수 없는 문제를 보시고 하나님께서 친히 보내셨어요. 그 친히 보내실 때 하나님 자신이 이 땅에 친히 오셔서 그 그리스도의 직분을 감당하기를 원하셨어요. 그리스도란 직분은 무엇이었길래요? 하나님이 친히 보내셔서 인생에 있는 문제를 하나님이 해결해 주시겠다는 뜻이에요. 인간으로서는 우리의 문제를 도저히 해결할 수 없기 때문에 하나님이 친히 해결해 주시겠다라는 의미입니다. 그것 외에는 답이 없어요. 그래서 하나님이 친히 보내신 자입니다. 바로 그리스도입니다. 그런데 예수께서 친히 하나님께서 인생의 근본적인 문제를 해결하기 위해서 친히 보내심을 받은 자로 오신 분이 바로 그 예수라는 거예요. 그것이 바로 그리스도라 칭하는 예수예요. 그러면 그 예수 안에는 바로 하나님의 사명과 하나님의 뜻이 담겨 있어요. 그 어떤 사명과 어떤 하나님의 특별한 계획이 있으실까요? 그것을 마태복음 1장 21절은 이렇게 표현합니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다. 예수께서 바로 그리스도가 되셨습니다. 하나님께서는 주의 천사를 통해 이 땅에 그리스도의 직분을 가지고 오시는 분의 이름을 예수로 부르게 하셨습니다. 요셉에게도 가르쳐 주었고요. 마리아에게도 가르쳐 주었습니다. 오늘 마태복음 본문에는 요셉에게 말해주죠. 아들을 낳을 것인데 이름을 뭐라고 하라고요? 예수라고 이름을 부르래요. 이유는 그 이름의 뜻 안에 바로 예수가 어떤 분인지를 알게 하는 내용이 분명히 담겨 있었기 때문입니다. 예수 이름의 뜻은 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자라는 정확한 그 그리스도의 사명이 담겨져 있습니다. 그 그리스도의 직분 속에 그 직분이 무슨 일을 해야 되는지 바로 예수라는 그 이름 안에 바로 하나님의 보내신 뜻을 담겨 놓았어요. 앞서 말씀드렸듯이 그리스도는 하나님께서 하나님의 선하신 계획을 이루기 위해서 하나님께서 위임하시면서 세우신 타이틀입니다. 무슨 일을 하게 하실까요? 바로 예수가 그 일을 할 텐데 그 예수 이름 안에 하나님이 보내신 뜻을 다 넣으셨으니까 그렇게 이름을 부르래요. 그가 그들의 죄에서 구원하여 주시는 자로 예수께서 오셨다라는 것입니다. 하나님께서 예수를 보내셔서 하신 일들이 뭡니까? 저들의 죄에서 빠져있는 저들을 구원하시기 위해서 예수님이 그리스도의 직분을 가지고 오셨다라고 하십니다. 하나님께서 이 땅에 그리스도를 보내실 때는 자신들의 죄로 인하여 하나님께 나아가지 못하고 죄의 종로로 타는 당신의 백성을 그 죄에서 구원하시려고 예수 그리스도를 보내신 것입니다. 이 땅의 사람들은 자신들의 근본적인 문제가 어디서 왔는지 몰라요. 이런 거 있죠.
아파요. 근데 어디가 아픈지 몰라요. 힘들어요. 근데 왜 힘든지 몰라요. 어린아이가 병원에 왔어요. 엉엉 울어요. 어른이 정확하게 그래도 자기 몸과 의학적인 조금의 상식을 가지고 좀 하면 이렇게 아프고 잘 설명할 수 있는데, 어린 아이는 할 수 있는 게 뭐예요? 그냥 울어요. 팩트는 있어요. 뭐예요? 아픈 건 확실해. 어떻게 왜 아픈지는 몰라요. 인생의 절규가 그렇습니다. 힘들대요. 아파요. 그래서 그 삶 속에서 고통이 있는, 평안하지 못하고 두려워하고 뭔가 아닌 것은 아닌데 왜라는 질문을 하면 그것에 대해서 답이 없어요. 그렇습니다. 그런데 명확하게 예수께서 그 이름 안에 바로 당신이 하셔야 되는 일들이, 그리스도의 타이틀이 어떠한 일인지를 사람들이 알게 하시도록 하나님께서는 그 이름을 예수라고 하셨어요. 저들의 죄에서 구원함을 받아야 된다. 왜요? 그 죄가 무엇이었길래? 그 죄가 우리에게 복의 근원 되시는, 생명의 근원 되시는 그 하나님으로부터 우리를 단절하게 했던 가장 심각한 문제였기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 예수께서 바로 이 땅에 오셔서 그리스도의 직분을 감당할 때 인간의 죄에 대한 모든 문제를 해결하기 위해서, 구원하기 위해서 오셨습니다. 그 죄에 대한 구원의 복은 무엇입니까? 바로 마태복음 1장 22, 23절은 이렇게 됩니다. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 그렇습니다. 하나님이 우리와 함께 계시다. 예수 그리스도께서 죄에서 우리를 구원하여 주시는 궁극적인 목적은 무엇입니까? 죄로 인하여서 인생이 저주를 받게 되었는데, 죄가 인생을 괴롭힌 것이 아니라 어떤 것입니까? 죄로 인하여서 인생이 복의 근원 되신 하나님으로부터 멀어지게 된 것이 인생이 불행한 거예요. 이해되시겠습니까? 우리에게 불행은요, 사단이 우리에게 와서 우리가 불행한 것이 아니라, 우리의 불행은요, 하나님을 떠나서 불행이 온 거예요. 인간이 잘 쓰는 표현이 있어요. 회색지대입니다. 나는 저 사람처럼 저렇게 나쁜 사람은 아니야. 내가 하나님 앞에 그렇게 거룩하고 온전한 자라고 말하지 않지만 그렇다고 해서 저렇게 나쁘지도 않아. 그래서 스스로는 어떻게 해요? 스스로는 자기의 도덕과 의 속에서 그냥 이렇게, 그러니까 아무도 나를 괴롭히지만 않으면 나는 잘 살 수 있는 것처럼 보여요. 그렇습니다. 속하지 않고 나는 괴롭힘을 당하지 않을 만한, 나는 어떠한 잘못도 하지 아니하고 어떠한 흠도 어디에 책도 잡히지 아니하고 스스로 잘 살면 나는 문제 없을 거라 말을 해요. 문제가 어디서 오니까? 누군가 나를 괴롭히지만 않으면 나는 문제가 없을 것이라 생각해요. 그러나 저와 여러분의 문제는 누군가가 여러분을 괴롭혀서, 악한 사단이 여러분을 망하게 해서 여러분이 문제가 온 것이 아니라 생명의 근원으로부터 여러분이 단절되어 있기 때문에 죽는 것입니다. 꽃에서, 나무에서 가지가 떨어지면요, 어떤 일들이 일어납니까? 주위에서 햇볕이나 이런 것들이 다 말라서 결국 나무를 말라 죽게 하고 꽃을 시들게 합니까? 어디서부터 문제가 온 거예요? 모든 것에 피해를 입게 되는 근본적인 문제는 나무의 가지가 끊겼기 때문에 온 것입니다. 그래서 나를 망하게 하는 것으로부터 여러분들이 피하려는데 여러분들의 인생의 노력을 쓰지 마시고요. 어떻게 해요? 우리는 어떻게 해야 됩니까? 본래 생명의 근원 되신 하나님께 우리는 다시 붙는데, 접붙이는데 우리 인생의 목표를 두어야 돼요.
세상의 모든 종교는 어디에 있습니까? 나를 망하게 하는 것으로부터 나를 피하는 것이에요. 그래서 어떻게 합니까? 빌어요. 나한테 그렇게 해코지 하지 말라고요. 또 부적을 붙이기도 해요. 신에게 달래기도 해요. 애군이 있으면 애군을 떨어내기도 해요. 다 뭐예요? 가만두면 잘 살 수 있는데 괴롭히지 말라는 거예요. 아닙니다. 인생은 어디서부터 자유롭지 않아요. 왜요? 하나님을 떠났기 때문입니다. 그래서 임마누엘은 무엇입니까? 그 하나님이 우리와 함께 계시게 되었다는 거예요. 예수 그리스도를 통해서 인생이 왜 우는지, 왜 슬프고 왜 두려워하는지에 대한 실질적인 답을 얻었어요. 무서워하는 것부터 도망가면 되는 줄 알았는데 무서워하는 것부터 도망가려고 하던 노력을 어떻게 해요? 내게 생명 주신 하나님께 달려가는 방향으로 우리의 인생의 방향이 바뀌었어요. 도망치는 인생이 아니라 어떻게 해요? 은혜의 보좌 앞으로 달려나갈 수 있는 인생이 된 것이에요. 무엇을 통해서? 죄의 종로로 타던 우리를 자유롭게 하셔서 그의 의의 옷을 입게 하셔서 더 이상 하나님의 두려움의 대상이 아니라 어떻게 해요? 나에게 구원의 대상이요. 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있는 거룩한 하나님의 백성으로 신분을 회복시켜 주셨어요. 그리고 우리의 어떤 죄를 묻지 않으시고 예수 그리스도의 은혜의 옷을 입고 우리를 의롭다 칭해 주셨어요. 내 모습으로는 부끄럽고 내 모습으로 나의 죄로는 두려워서 갈 수 없었는데 예수 그리스도를 통해서 우리 은혜의 옷을 입고 나니 어떻게 해요? 우리가 주님 앞에 담대히 나아갈 수 있게 됐어요. 그전에는 우리의 인생이 어떻게 했는데? 도망치는 인생이었는데 이제는 우리가 도망치는 인생이 아니라 어떻게 해요? 하나님께 열심으로 달려가는 인생이 된 거예요. 그 일들을 누가 하셨습니까? 예수께서 그리스도의 직분을 가지고 이 땅에 오셔서 우리로 죄의 종로를 타게 했던 그 죄와 저주와 사단의 문제를 친히 십자가에 못 박혀 우리를 대속하여서 우리의 죄 문제를 해결하여 주심으로 우리가 거룩한 하나님의 의의 백성 되게 하셔서 저를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻는 의의 백성 되게 하셔서 이젠 그 예수 이름 붙잡고 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 수 있게 하셨어요. 그 예수께서 이 땅에 육신으로 사는 동안 우리의 신분은 하나님의 자녀가 되었지만 연약한 육신의 늘 이 한계를 아시고 우리 가운데 어떻게 해요? 성령으로 함께 하셔서 하나님께 나아가는 그날까지 우리를 보혜사 가르치고 생각나고 우리를 인도하여 주시고 보호하여 주셔서 마침내 의의 보좌 앞에 나아갈 때까지 인도하시는 임마누엘 성령 하나님이 되어주셨어요. 우리에게 큰 기쁨의 소식이 있습니다. 드디어 하나님이 우리와 함께 하게 하실 거예요. 저와 여러분이 예수 그리스도를 구주로 고백할 때 그 하나님이 성령으로 우리와 함께 하셔서 영원토록 떠나지 아니하신다. 땅 끝까지 이르러 세상 끝날까지 우리와 함께 하시겠다고 약속해 주셨습니다. 이것은 구약을 통해서 예언되어졌던 이사야 선지자를 통해서 예언되었던 보라 처녀가 잉타하여 아들을 낳을 것인데 그 이름이 바로 그 이름을 임마누엘이라 하리라 말씀하신 거예요. 그것이 바로 예수가 탄생하실 때 성취되었음을 주께서 주의 천사를 통해서 또 주께서 주의 또 천사들을 통해서 알려주셨고 천사들을 통해서 또 목자들을 통해서 알게 하여 주셨습니다. 그 소식을 저와 여러분이 오늘 듣습니다. 예수님이 오셨다라는 것에 우리에게 큰 기쁨이 된 이유는 무엇입니까? 하나님의 저와 여러분과 하나님이 함께 계셔요. 더 이상 우리가 도망치는 인생이 더 이상 두려워서 떠는 인생이 아니라 이제 우리는 어떤 인생이 되면 돼요? 날마다 은혜의 보좌 앞에 달려가는 인생으로 우리가 바뀐 것이에요.
그것을 듣기를 원했어요. 그 의미가 무엇인지를 알기를 원했어요. 그래서 그렇게 제일 먼저 고백한 것이에요. 우리는 그래서 날마다 기도할 때 이렇게 합니다. 예수께서 바로 이 땅에 그리스도로 오신 분이심을 믿습니다. 그 그리스도의 직분을 온전히 감당해 주신 그 비밀이 바로 십자가에 죽으신 것이고, 그분이 하나님이 아들이란 증거가 우리에게 잠자는 자들의 첫 열매가 되는 부활로 우리의 부활의 소망이 되어 주셨고, 하늘로 올라가신 대로 또 다시 오실 하나님, 이 땅에 오실 분으로 약속하시고 우리 가운데 성령으로 함께 계셔서 세상 끝날까지 우리를 인도하고 계십니다. 예수 그리스도, 그분이 우리에게 성령으로 함께 계시는 임마누엘 되십니다. 그 이름을 붙잡고 세상이 알 수 없는 하나님의 기쁨과 평안한 가운데, 또 하나님께는 영광이요 우리에게는 또 기쁨이 되는 은혜를 다시 한번 되새기고 그 이름으로 기도하며 또 감사하는 저와 여러분들에게 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님께서는 약속하신 대로 죄의 혈통, 인간의 혈통이 아닌 거룩하신 하나님의 아들로 이 땅에 예수를 하나님의 소원을 품게 하셔서 그리스도로 보내셨습니다. 하나님의 아들 되신 그리스도를 통해서, 예수 그리스도를 통해서 십자가의 죽으심으로 우리의 죄의 문제를 단번에 해결하여 주셨고, 부활하심으로 우리에게도 영원한 부활의 소망이 되게 하셨습니다. 그 주님께서 예수용으로 우리와 함께 하셔서 우리에게 오늘도 주의 말씀을 깨달아 알게 하시고, 주의 말씀이 생각나게 하시고, 더 이상 죄의 종로로 타지 아니하도록 우리를 보호하시며 선한 길로 인도해 주시는 성령의 사람으로 살게 하여 주시니 감사합니다. 나의 나된 모습은 여전히 연약하지만 이제는 더 이상 세상의 두려움 앞에 도망치는 자가 아니요 은혜의 보좌 앞에 그리스도 예수의 이름을 붙잡고 담대히 나아가고 하나님의 영광의 비밀들을 오늘도 은혜 가운데 누리는 거룩한 백성의 하나님의 자녀된 신분을 오늘도 누리게 하여 주시옵소서. 성탄절을 맞이하여 우리에게 주신 이 은혜의 신분이 생명의 비밀들을 다시 한번 되새기며 회복하며 하나님께 영광이 되게 하시고 우리는 그 기쁨이 회복되는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 고맙습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 내주 인도 교통 충만하심이 예수께서 그리스도 되심을 믿고 그 예수 그리스도를 통하여 우리의 죄와 저주의 문제를 해결할 구원자이심을 고백함으로 믿음으로 주님을 영접하고 거룩한 하나님의 백성이 된 주님의 교회 모든 성도들이 이제 그 예수 그리스도의 은혜를 붙잡고 믿음으로 새로운 출발을 시작할 손을 잡고 또 새로운 한 해를 붙잡고 나아가기를 소원하며 주님께 기도하는 주의 백성들에게 주님의 교회 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.